Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggilah kita seluruhnya raya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita hal ini juga nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kembali ke dirinya dan Allah akan tambahkan nikmatnya kalau kita senantiasa bersyukur terus dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan zikir, dan alhamdulillah pada suara ini juga kita akan mengkaji Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan kita bacakan kembali setelah diturunkan Allah Subhanahu wa taala 1442 tahun yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita baca Al-Qur'annya kita mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan seluruh firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hadarani wa qawlina salihah wa ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahbatihi ولمن دخل في بيت أجمعين كل شر ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى رهي جميل أهل سلسلة طريق قادرية والنقصبانية محل سوريا ليا والجميع طرق يوصل ودراسة ضرع حوله أعظم قطر على الشيخ محيط للشعب القادر جيلاني قدس الشعب وزيسيا بكوسم جنيدي البغدادي شحم الخطيب سامس ابن الغفار وسن السيد لك اليساف وزير ربنا الشيخ ابن القريب بندا وضرات الشيخ القراش عبد الله مبارك بن محمد وضرات الشيخون القراش أحمد صاحب الوفدات العالبين وضرات الشيخون القراش محمد عبد الغوصيف مسلول القادري نسبني المتكي الكامل المكامل المسمداني المحدث الجليل رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم دراسة محمد الله بن محمد بن محمد رزق وضرات
منكم سرى وعبد الله بن الساعدي وأبو الرحمن بن وحضرات لمسلم بن عبد الرحمن وهلت أمحرنا وأمهاتنا ولكبر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات كل سر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kita buka lagi Al-Quranul Karim surah An-Nisa. Sekarang sudah ayat ke-15 halaman 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. فإن تابا وأصلحا
sampai dengan ayat ke 17. Ayat 15 sampai ke 17. Alhamdulillah. Cukup 3 ayat kita baca hari ini. Ingin kolbunya, hatinya selalu tenang, hatinya bacalah Al-Quran setiap hari, jangan tidak dibaca Al-Quran. Rasulullah SAW, bacalah oleh kamu 100 ayat setiap hari, baca Al-Quran. Hari ini 3 ayat. Kalau tidak bisa baca Al-Qurannya, hafalannya Qul huwa, Falaq, Nas, dan Al-Fatihah sampai sudah mencapai 100 ayat. Al-Fatihah 8 ayat. Kalau kali 12 kali Al-Fatihah sudah 100 ayat. Jadi bacalah Al-Qurannya setiap hari, walaupun tidak dibaca naskah. Setiap huruf yang kita baca mendapat ganjaran 10 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ayat, kita tidak tahu ayatnya berapa huruf yang telah kita baca. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca ayat surat 3 ayat ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Di ayat ke-15 ini, sekarang Allah akan menjelaskan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada hamba-hambanya yang saleh. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang buruk yang dilakukan istri-istri kita atau laki-laki kita. Tentang perbuatan yang sangat buruk dilakukan perempuan, yaitu berzina. Allah mulai ayatnya dengan wallati ya'tinal fahisha, dan perempuan-perempuan yang telah mengerjakan perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk ini yaitu berzina. Berzina dilakukan oleh perempuan-perempuan. Min nisaikum, di antara perempuan-perempuan kalian, yaitu istri-istri kalian yang selalu berada di kamar-kamar kalian, yang sudah mempunyai ikatan perkawinan, dan hari ini kalau sekarang sudah punya kartu perkawinan, yang melakukan perbuatan buruk berzina dengan orang lain, bukan dengan muhrimnya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru ngamuk, jangan buru memberikan hukuman, tetapi pastashhidu alaihinna, maka hendaklah kalian mencari saksi arba'atan minkum, 4 orang di antara kalian. Jadi, kalau kejadiannya terjadi perzinahan, harus ada 4 orang saksi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi ini adalah laki-laki atau perempuan yang saleh. Syaratnya tidak, kata di kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa tidak boleh memata-matai atau
mengawasi saksi ini. Tapi saksi ini yang 4 ini yang melihat langsung secara spontan kejadian perzinahan itu. Jadi pada saat terjadi zina antara perempuan dan laki-laki, dan saksi ada 4 orang itu melihat secara spontan. Jadi ini tidak mau melihat sebetulnya. Jadi bukan berarti memata-matai atau mengawasi di sini Pak saksi. Ditafsirkan di Syekh Abdul Qadir Jailani sebetulnya. Jadi kalau ada perzinahan di antara istri-istri kalian, kalian jangan memberikan hukuman, tapi harus punya 4 saksi. Kemudian kalau saksi itu sudah ada, sudah membenarkan informasi yang diberikan 4 saksi itu, fashidu, dan apabila telah bersaksi 4 orang saksi itu kepada kalian bahwa yang terjadi perzinahan istri sekalian baik di rumah maupun di mana saja, apa yang dilakukan? Pamsikuhunna bil buyuti, dan maka hukumannya sebelum datang Islam baru pertama ini, jadi kalau ada orang berzina, pamsikuhunna fil buyut, maka kurunglah istri-istri kalian di dalam rumah kalian. Itu pada saat pertama datang Islam yang di bawah kandungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang berzina, kata Allah suruh kurung, tidak boleh kemana-mana, di rumah terus hatta yatawaffahunnal maut, sampai datang kepadanya ajal. Ajalnya biasa, bukan dibunuh, tapi datang sakit biasa. Jadi kalau ada perzinahan di keluarga kita dulu, pada awal-awalnya Islam baru masuk, maka istri-istri kalian harus dikurung sampai ajal, tidak boleh keluar. Kemudian ayat ini dihapus, dinasah di surat yang lain, kalau An-Nur. Kalau ada seperti ini harus dirajam dan dicambuk 100 kali dan dirajam sampai dengan meninggal. Ini adalah pelajaran buat kita. Jangan sampai istri-istri kalian berbuat zina dengan orang lain. Kalau hukumannya di dunia sangat berat, apalagi di akhirat nanti. Selain dikurung di dalam rumah, Allah menjelaskan juga, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan jalan terakhir yang Allah sampaikan bagi orang-orang yang berzina. Jadi kalau yang berzina dulu dimasukkan ke dalam rumah sampai meninggal dunia, tapi kemudian dirusak, dihasmus dengan dicambuk dan dirajam. Itu bagi istri-istri seorang istri. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang perihal sangat buruknya laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walladhaniyati ya'tiyaniha minkum, dan bagi orang-orang yang telah, laki-laki maksudnya sini, yang telah melakukan perzinahan di antara kalian, itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, fa'adzuhuma, maka hukumlah keduanya. Kenapa ini sangat berat?
di antara zina ada lagi di atas lagi, yaitu perzinahan laki-laki dan perzinahan perempuan dan perempuan. Karena itu menyalahi kodrat kemanusiaan yang Allah berikan. Sampai-sampai Allah memberikan informasi bahwa kalau seperti itu dilakukan, maka itu lebih buruk, karena itu perlakuan binatang atau lebih buruk dari binatang. Maka dijauhilah hal-hal seperti itu. Seperti yang terjadi di kaum Nabi Lot. Maka di negara Sodom, maka pada saat itu kalau nabinya minta, Rasul minta, langsung dibalikan. Buminya langsung jadi dibalik gitu ya. Dengan sekali teriakan, buminya terbalik menimpa semua. Tapi bagi umat yang Nabi Muhammad SAW masih ada pintu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ayatnya, fa in taba, dan apabila mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, faslaha, dalam melakukan perbaikan akhlaknya, tidak mengerjakan itu lagi, fa'ridu anhuma, maka biarkanlah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilanjut ayatnya, innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, rahimah, dan penyayang bagi hamba-hamba. Allah berikan informasi, siapa saja yang bertobat sebelum ajal yang ditenggorokan, masih diterima tobat kita, masih diterima mohon ampun kita, dengan penyesalan yang sangat dalam disampaikan pada Rabbnya dengan qalbnya, bertobat yang nasuh. Seperti kalau dalam salat subuh, dalam salat qunut kita baca, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka la yuqda 'alaik, wa innahu la yajillu 'alaik, wa la yajum man 'alaik, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa atubu ilaik, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Dia ampuni dosa dan kesalahan kita ketika kita dalam minta di doa pun. Nastaghfiru wa atubu ilaik taubatan nasuha ilaika. Kami bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya Allah, tobat nasuha. Mohon ampun pada Allah Subhanahu. Innallaha kana tawwabar rahim, sesungguhnya Allah menerima penerima tobat hamba-hamba yang melakukan dosa, karena Allah rahim, sangat penyayang. Bunda Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang taubat ini, dilanjutkan di ayat 17 surat An-Nisa ini, innamal taubatu, sesungguhnya taubat ala Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, dengan penyesalan, dengan tidak akan dilakukan lagi dosanya itu, bagi orang-orang beriman, lilladzina ya'maluna su', dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang jelek, pekerjaan kesalahan, bijahalatin, tanpa, karena tidak mengerti, karena tidak paham, karena tidak mengetahui itu adalah dosa, yatubu min qarib, maka Allah akan mengampuni orang-orang yang itu segera, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan dosa itu karena bijahalatin, tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu.
bahwa itu adalah dosa. Tapi sekarang sih amat sangat jauh. Dosa yang kita lakukan pasti sudah tahu. Karena informasi sekarang sudah bukan lagi hitungan hari, hitungan menit, kita sudah tahu informasi ini dosa, ini baik, ini jelek, sudah. Mungkin dulu informasinya tidak merata, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan menerima tobat-tobat orang yang di jalan yang tidak paham bahwa itu dilakukan oleh dosa. Tapi sekarang sudah informasi begitu menyebar di antara kita, tidak bisa dikatakan tidak mengerti kalau kita mengerjakan suatu kesalahan. Tapi kalau tidak paham, Allah akan langsung terima taubat orang-orang yang melakukan. Faulaika yatubu alaihim, maka mereka itulah Allah akan menerima taubat mereka. Kalau dilakukannya tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu itu bahwa itu kesalahan dosa. Allah menutupnya, wa kana Allahu aliman, Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan, hakimah, dan Allah Maha bijaksana terhadap hamba-hambanya yang senantiasa ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap ketika sholat kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada berjumlah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Itu adalah tanda taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh kita bertobat, setelah zuhur kita berdosa lagi, berbuat maksiat lagi. Pada saat zuhur kita taubat lagi. Setelah salat fardu beristighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah zuhur, sebelum asar kita berbuat dosa lagi, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar lagi ketika salat asar, astagfirullahaladzim. Demikian juga setelah asar kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat sholat maghrib kita beristighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim. Kemudian maghrib sudah dosa, saat datang isya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim. Dan ketika setelah isya selesai, sebelum datang subuh kita suruh berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat datang sholat subuh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama tasawuf, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala adalah ghaflah, tidak ingat, lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa terbesar kalau kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan mencuri, berzina, dosa yang terbesar adalah ghaflah, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina, kenapa? Karena tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencuri karena tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencuri. Makanya kalau orang selalu beringat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada kejelekan, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Karena hatinya selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu diawasi setiap waktu, setiap saat, setiap jantungnya dia diawasi terus sama Allah Subhanahu wa taala. Di kiri kanannya ada Raqib dan Atid yang terus memantau, bukan lagi setiap hari, bukan lagi setiap menit, tetapi setiap detik, setiap detak jantung kita diawasi terus oleh malaikat Raqib dan Atid.
Jadi kalau selalu kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, terus sama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terbebas, dijauhi dari sifat-sifat yang jelek. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu dan setiap detak jantung kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, kita terus bernilai ibadah selama 24 jam. Itu adalah kita akan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kita beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita sudah membaca sampai dengan ayat 117. Insyaallah di Sabtu depan kita mulai lagi ayat ke-18 surat An-Nisa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang untuk menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an sampai dengan selesai. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, tetangga-tetangga, dan siapa saja yang hari masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barokah fadilah mukjizat Al-Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka semua, dan Allah angkat penyakitnya, dan Allah beri kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, untuk putra-putri kita, cucu-cucu kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya dan Allah kabulkan seluruh cita-citanya. Bagi putra-putri kita yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang mempunyai karunia anak, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka putra yang soleh. Dan bagi yang belum masih hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam persaliannya, dan Allah berikan putra-putri yang sehat, putra-putra yang nantinya dijadikan Allah Subhanahu wa taala putra yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti ke orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang saleh, istri kita jadi salehah, putra-putri soleh-solehah. Kita semua dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, dengan dijauhkan seluruh penyakit bahaya kepada kita, baik penyakit dunia maupun akhirat. Disempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik yang menyangkut dunia maupun urusan akhirat.
Mudah-mudahan kita juga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita berkah, harta kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu khamsan wajib sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. وتنظرنا بها من جميع الأحوال والآفات وتبديلنا بها من حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى دار العرجات وتبلغ الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودم بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم waladdallin. Amin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل